السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. میں ہوں دلانہ نجم اور آج ہمیں جوائن کیا ہے وسیم الطاف صاحب نے. ویلکم وسیم الطاف صاحب. تھینک یو. وسیم صاحب، پاکستان ایک بہت ہی ویسے تو بہت عرصے سے ایک مشکل سچویشن میں ہے، لیکن یہ جو ہماری ایک بہت پرانی عادت ہے کہ ہم بڑی آسانی سے پراکسی بن جاتے ہیں اور ہمیشہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس یہ جو ایک گنجل ہے اس میں ہم یا تو ڈیلیبریٹلی چلے جاتے ہیں یا ہمیں کھینچ کر لے کر جایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اسپاٹ لائٹ میں ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کے تنازعات چل رہے ہیں. امریکہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ جی آپ نے ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ کی ریلیشن شپ نہیں رکھنی، کوئی اکنامک ریلیشن شپ نہیں رکھنی، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ریلیشن شپ ہماری ایران کے ساتھ نہ ہو. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے امریکہ بہت چمی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. بلنکن کا فون بھی آتا ہے اسحاق ڈار کو، لیٹرز بھی آ رہے ہیں، ایکسچینج بھی ہو رہی ہیں ساری چیزیں. اور اس تمام بیک گراؤنڈ میں ابھی ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ابراہیم رئیسی، ان کا وزٹ ڈیو ہے 3rd week of April. تو سر یہ کیسے ہم وائی از ہی کمنگ ٹو پاکستان؟ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ پاکستان کی سرزمین ایک دفعہ استعمال ہونے والی ہے فار پراکسی وار؟ میرا خیال یہ ہے کہ پرائمریلی یہ آفٹر میتھ ہے وہ جو جنوری 16 کو ہوا، جس میں کہ ہم نے ایران کے اندر کچھ میزائلز فائر کیے، کچھ ہائیڈ آؤٹس تھیں. ہمارے سرکاری میڈیا نے کہا کہ جی وہاں پہ کچھ ٹیررسٹس ہیں، اور اس سے پہلے ایران نے اٹیک کیا تھا بلوچستان میں. تو سچویشن خاصی ٹینس ہو گئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان. تو اس کے فوراً بعد پھر سفارتی لیول پہ کوششیں ہوئیں کہ کول ڈاؤن کیا جائے معاملات کو، اور ہائی لیول کانٹیکٹس بھی ہوئے. اور اس کے بعد پھر جو ایرانین فارن منسٹر تھے وہ بھی تشریف لائے، اور اسی میں پھر طے ہوا کہ ایرانین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی الیکشنز کے بعد آئیں گے. تو 8 فروری کے الیکشنز کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو کہ اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہو رہا ہے. غالباً 22 اپریل کو وہ آئیں گے. ابھی کوئی ڈیٹ آفیشیل لیول پہ کنفرم نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ ڈی ایسکلیشن کی کوشش ہے، جو حالات خراب ہوئے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے. دوسرا پھر اس میں جو گیس پائپ لائن ہے، جس میں کہ پاکستان نے اب کہا ہے کہ وہ 80 کلومیٹرز گوادر سے ایرانین بارڈر تک بنائے گا، تو اس کی سائٹ کی وہ گیس پائپ لائن رہتی ہے. دوسرا یہ. تیسرا کچھ طالبان کے حوالے سے بھی، اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بات بھی ہوگی. چوتھا پھر جو ایران اس وقت ایک صورتحال سے دوچار ہے، جس میں کہ اسرائیل نے سیریا میں اٹیک کیا ہے ان کے ایک ڈپلومیٹک مشن پہ، وہ بھی ڈسکس ہوگا. ایران میں صورتحال خاصی اس وقت کہہ لیں کہ خراب ہے. مڈل ایسٹ کی اوور آل سچویشن اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی اس میں. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہی 3-4-5 پوائنٹس ہیں جو کہ ایجنڈا پہ ہوں گے. جی وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، ایجنڈا پر ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کیا گیس پائپ لائن بنائے گا؟ دیکھیے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے تقریر یقیناً کانگریشنل ہیئرنگ سنی ہوگی. انہوں نے تو بڑا، وہ تو مجھے تو جب ڈونلڈ ٹرمپ بات بھی کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اسپوکس پرسن بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو بڑا مائنیوٹلی مانیٹر کر رہے ہیں اور ہمارا گول ہے یہ کہ یہ پائپ لائن کسی صورت نہ بنے. اور دوسری ایک اور چیز ہے کہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے پاکستان نے جب میزائل پھینکا تھا وہاں ان رسپانس ٹو ایرانین میزائل، تو انہوں نے تعریف کی اس کانگریشنل ہیئرنگ میں کہ پاکستان نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا تھا کہ جواب دیا. تو سر اس میں پھر ہم کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو باتیں کاغذی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، بلکہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے ہوگا؟ کیا پاکستان امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے کسی صورت بھی، جبکہ ہمیں ایک اور IMF میں جانا ہے اور مسائل آپ کے سامنے ہیں؟
देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए भी इस वक़्त बड़ी एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल है कि हम अमेरिका को नाराज़ भी नहीं कर सकते और हमारी एक अशद ज़रूरत है इस वक़्त वो नेचुरल गैस है। और अगर हम अपना ये ईरान के साथ जो हमने एक मुआहदा किया हुआ है, इस पे पूरे नहीं उतरते, तो ईरान हमारे ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके $18 अरब के हर्जाने का दावा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी साइड की गैस पाइपलाइन जो है वो कंप्लीट कर ली है और हमने अभी तक नहीं की। तो अब ये भी एक हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है कि हम ईरान के साथ भी, हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, हम हालात ख़राब नहीं कर सकते और दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो अब कुछ इस तरह से हो रहा है कि कोई दरमियानी सूरत ऐसी निकाली जाए कि हमारे ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस भी अप्लाई ना हों और हम हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट हो जाए। वो तो कैसे? ईरान ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं टर्की के साथ और अज़रबैजान के साथ कि वहाँ पे गैस की सप्लाई होती है। लेकिन वो कुछ इस तरह से है कि वो यूएन सैंक्शंस की ज़द में नहीं आती, अमेरिकन सैंक्शंस की ज़द में नहीं आती वो। मतलब उसमें अब ये है कि वो जो सप्लाईज़ हैं वो एक एक लिमिटेड सप्लाईज़ हैं और वो ईरान जो है वो बेसिकली वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि उसकी कुछ एक्सपोर्ट्स भी इस वक्त हो रही हैं, इंपोर्ट्स भी हो रही हैं, लेकिन आप अवॉइड भी कर रहे हैं अमेरिकन सैंक्शंस को। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह का कोई सिलसिला अगर बन सकता हुआ तो फिर ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी सिचुएशन खासी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि अब करना क्या है। अमेरिकन तो ज़ाहिर है उसको नज़र से नहीं देखेंगे। नहीं जी। देखा, लेकिन सर अभी आपने कहा है कि जी हालात बेहतर हैं पाकिस्तान के हालात तो किसी भी हमसाये के, देखिए हमारा अगर आप थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो हमारे जितने भी हमसाये ममालिक हैं, हमारा जो सबके साथ एक ही इशू है टेररिज्म का। इंडिया हम पे कहता है जी हम टेररिज्म मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अफगानिस्तान के साथ टेररिज्म का इशू, ईरान के साथ टेररिज्म का इशू, चाइना के साथ टेररिज्म का इशू। तो ये जब सारी जगह पर मेन इशू ही टेररिज्म है, तो उसको ठीक करने के लिए बजाय इसके कि उसको ठीक किया जाए, उस पर कोई काम किया जाए, तो बेशक आप अच्छा अगर ये सर हम गैस पाइपलाइन बनाते भी हैं, जस्ट फॉर अ मिनट सोच लेते हैं, ये बननी शुरू हो जाती है, उस पे अगर ये टेररिस्ट आके हमला कर देते हैं, उसको सैबोटाज कर देते हैं, जो भी जिसका कि बहुत लाइकली है कि हो सकता है, क्योंकि हमारी तो मतलब वो जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है चाइनीज की जो कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ था, कि ना तो वो बुलेट प्रूफ थी गाड़ी, जबकि हमने उनको प्लेज किया हुआ है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में उनको लेकर आया जाएगा, और ना उस पुलिस को प्रॉपर्ली स्पॉट कर रही थी। तो जब हमारे इतने मतलब लैप्सेस होते हैं सिक्योरिटी के, तो वो कैसे हम इतने इस तरह की इन्वेस्टमेंट को जो है वो हम कैसे सेफगार्ड करेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में, यानी बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का या पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का कि यहाँ तो कोई चीज़ महफूज़ ही नहीं है। देखें ना, अगर चाइनीज़ इंजीनियर्स हलाक होते हैं या मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई अमेरिकन अगवा होता है या अभी आप देखें इस्लामाबाद में वो फॉरेनर्स थे, उनको लूट लिया गया है, तो इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस होती हैं इंटरनेशनली। तो हमें कम से कम ये है कि अपनी एक यूनिफाइड पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी टेररिस्ट्स के खिलाफ, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया से हमारे तल्लुकात बेहतर हों और दुनिया यहाँ पे आए और आके इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए फिर मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है कि हम एक आयरन हैंड के साथ टेररिज्म का खात्मा करें और इसमें एक बड़ी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, जिसमें कि हमारी जो जमहूरी हुकूमत है और जो दूसरी ताकतें हैं हमारे मुल्क में, वो सब मिल के एक पॉलिसी पे एग्री करें और फिर कुछ दिखाएं दुनिया को, ताकि दुनिया फिर आए यहाँ पे और इन्वेस्ट करे। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा जी सर, आप कितना देख रहे हैं पॉसिबिलिटी के इजराइल की और ईरान की कोई जंग का कोई नजर आ रही है सूरत? क्योंकि अगर वो जंग होती है
जंग की इंटेंसिटी होती है ना, लो लेवल का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो भी है। अगर तो वो कोई तो उसमें पाकिस्तान ये भी है कि पाकिस्तान की बेसिस भी इस्तेमाल हो सकती है अगेंस्ट ईरान, हम करते रहे हैं। तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह पाकिस्तान यूज़ होगा रेडिली, अगर इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल बनती है? क्या उनकी व्हाट डू यू सी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जंग की नौबत आएगी। हुँ, देखिए, कई जंगें हुई, अरब इजराइल वॉर, यानी 56 की, 67 की, उसके बाद 73 की, उसके बाद फिर वो लेबनान में जब इन्वेजन हुई 82 में, और उसके बाद अभी जो गाजा में हुआ है। लेकिन ईरान अपनी प्रॉक्सीज को तो इस्तेमाल कर रहा है अभी भी। लेकिन ईरान डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अगर ईरान डायरेक्टली इसराइल के साथ इन्वॉल्व होगा तो फिर उसके बहुत ही भयानक नतायज निकल सकते हैं ईरान के लिए। क्योंकि अमेरिकन बिल्कुल तैयार हैं, अगर ईरान अटैक करता है इसराइल पे तो फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट भी होगी, और ईरान उसको हर कीमत पे अवॉइड करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ईरान सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज को, जैसे हिजबुल्लाह है या फिर एक हद तक हमास को भी वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो इनको इस्तेमाल करेगा, खुद कभी भी वो फॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनने की नौबत आएगी। ऐसा नहीं होगा। ये सिलसिला कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि डी एस्केलेट कर जाएगा। जी दुर्दाना। चलिए। अच्छा सर, अभी थोड़ा इस अफ़गानिस्तान की तरफ आते हैं कि अफ़गानिस्तान में अभी यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन किया है, व्हिच इज़ 1 पर्सन डेलीगेशन, और उनका कोई एनवॉय है, वो गए हैं। अब वो यूनाइटेड नेशन चाहती है कि जो अफ़गानिस्तान है वो मेन स्ट्रीम में आए, इंटीग्रेट हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इस हवाले से फ़रवरी में भी एक दोहा में मीटिंग रखी गई थी, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। 25 मुल्क तो चले गए थे, जो अफ़गानिस्तान जिसके लिए रखी थी वही नहीं गया। क्योंकि उनका वही एतराज़ात, वो पाकिस्तान वाले एतराज़ात, जी हमारे दूसरे अपोनेंट क्यों आए हुए हैं, इसलिए हम नहीं आएँगे। मतलब दे जस्ट वांट कि भई बस तालिबान ही है, उन्हीं की हुक्मरानी है। अब यूनाइटेड नेशन चाहता है कि जी एक डेडिकेटेड एनवॉय हो जो वहाँ मतलब यूनाइटेड नेशन का हो, उस पे भी वो एग्री नहीं कर रहे। तो व्हाई ये रिलक्टेंस क्यों है तालिबान में? एक तरफ वो लोगों से मिल भी रहे हैं, देखिए जैसे इंडिया का मिशन भी वहाँ काम कर रहा है। चाइनीज़ के एम्बेसडर, चाइना ने भी उनके एम्बेसडर को वेलकम किया, उसके उनके क्रेडेंशियल्स दिए। एक तरफ वो चाहता भी है, दूसरी तरफ वो इंटीग्रेट होने के लिए मतलब तैयार भी नहीं है। तो ये इतनी कन्फ्यूजन तालिबान में क्यों है? असल में यूएन वहाँ पे अपना एक एनवॉय अपॉइंट करना चाह रहा है, हुँ, और जो प्रेजेंट तालिबान गवर्नमेंट है वो उसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एनवॉय जो यूएन अपॉइंट करता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में करता है, जी जो वही। कॉन्फ्लिक्ट। तो वो तालिबान कह रहे हैं जी कि हमारे यहाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं है, यहाँ पे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, यहाँ पे तो हम इंचार्ज हैं, एक ऑटोनोमस रूल है, कॉन्फ्लिक्ट कोई है नहीं, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फिर ऑलरेडी वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर अफगानिस्तान मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में ज़रूरत नहीं है किसी एनवॉय को अपॉइंट करने की। तो बेसिक उनका झगड़ा ये इसी बात पे है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई एनवॉय अपॉइंट किया जाए। जी। लेकिन सर द क्वेश्चन इज़ कि वो यूनाइटेड नेशन क्यों समझता है कि यहाँ ये एनवॉय होना चाहिए? क्या उनको डेफिनिशन नहीं पता? उनको भी डेफिनिशन पता है इसकी क्या है। बट व्हाई आर दे इंसिस्टिंग? मतलब कहीं कहीं न कहीं तो कोई आग है जो ये धुआँ उठ रहा है। वो देखिए ना, बात ये है कि अफ़गानिस्तान जो है ना, वो इस वक़्त हकीकत में स्टेबल नहीं है। हुँ, वहाँ पे दाइश बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वहाँ पे टीटीपी एक स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पे ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं वहाँ पे। तो अब खतरा ये है कि अगर ये जो मुख्तलिफ वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अगर स्ट्रेंथ पकड़ जाती हैं, तो वो तो इंटरनेशनल पीस के लिए एक खतरा है। और अफगानिस्तान कैन बी अ हॉट बेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एट एनी टाइम। तो ये चीज बहुत बड़ा कंसर्न है दुनिया के लिए, और खास तौर पे अमेरिका के लिए। देखे ना, जो उसामा बिन लादेन था वो अफगानिस्तान में था ना जब 9/11 हुआ है।
تو اب وہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ کوئی اور اس طرح کا کوئی وہاں پہ کوئی مسئلہ جنم نہ لے جو بعد میں دنیا کے لیے خطرہ ہو. تو بیسک کنسرن تو ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انوائے پوائنٹ کیا جائے, وہاں پہ ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا جائے. جو بہت سے کروشل ایشوز ہیں مثال کے طور پہ وہاں پہ افغانستان میں اس وقت, ایک تو یہ ٹیررزم کا ایشو ہے, اس کے بعد پھر ہیومن رائٹس کے بڑے ایشوز ہیں وہاں پہ افغانستان میں اس وقت, کہ عورتوں کے حوالے سے اور باقی لوگ جو ہیں بڑا ایک زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ, تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی, پھر سخت سزائیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب ان کو ریزالو کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کے لیے وہ ایک انوائے کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ابھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا, یہ اب ایک میک اور بریک سچویشن ہوگی. یعنی اس میں وہ آ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ واقعی سیریس ہیں حالات بہتر کرنے میں یا نہیں ہیں. اگر تو وہ انگیج ہوتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر ان پہ مزید سینکشن لگائی جائیں یا کوئی اور اسٹیپس لیے جائیں, کیونکہ ایک انسٹیبل ملک جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کی وہ جو انوائے ہیں وہ آ رہی ہیں یہاں پہ افغانستان. سر یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے پاکستان کا بھی جو موقف ہے کہ بھائی ٹیررزم وہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہے. وہ تو خیر دنیا بھر میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یس جو GDP ہے وہ ان کو وہاں ان کی سینچریز ہیں اور وہ وہاں سے ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ یونائیٹڈ نیشن واقعی میں کوئی ہے اس کے پاس کوئی دانت وانت, when we see to it, اس سے تو آرگنائزیشن مطلب وہ دنیا بھر میں وہ سب نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ ان کی کوئی بات مانتا ہے. پاور بگ پاورز تو بالکل ہی نہیں, وہ بھی ٹوٹو کے ان کے پاس ہے اختیارات ہیں. تو UN کا تو یہ جو ہے اس سے کوئی فرق بھی پڑے گا اگر وہ ہو بھی جاتا ہے, چلا بھی جاتا ہے. افغانستان 20 سال 40 سال آگ میں جلتا رہا ہے انڈر دی نوز آف سیولائزڈ کنٹریز. تو یونائیٹڈ نیشنز میں بھی پھر یہ ہے نا کہ کچھ جو ان کی ریزولوشنز ہوتی ہیں وہ ریکمنڈیٹری ہوتی ہیں, ان پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ملکوں کے اپنے اختیار میں ہے. اب جیسے کشمیر کی ایک ریزولوشن جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ ایک ریکمنڈیٹری ایک وہ ریزولوشن ہے, اور اس طرح کی جو 1200-1400 آلریڈی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کونسل پاس کرتی ہے اور وہ ان اینی کیس ان کی انفورسمنٹ پھر وہ انشور کرتے ہیں. تو اگر تو کوئی اس طرح کی ہو جاتی ہے ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے, ویٹو نہیں ہوتی مثال کے طور پہ, تو پھر مشکل ہو سکتی ہے ان کے لیے, افغان گورنمنٹ کے لیے. تو اب دیکھیں بہرحال یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے تو نہیں چل سکتے نا. آفٹر آل آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے عوام کو روٹی کپڑا مہیا کرنا ہے, آپ نے چیزیں ملک کے اندر امپورٹ کرنی ہے. تو یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چلیں. آئسولیشن میں رہ کے پھر زیادہ عرصہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. تو میرا خیال ہے یونائیٹڈ نیشنز کمزور بھی ہے اور بہت طاقتور بھی ہے. تو اگر وہ دیکھیں نا یہ جو افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو یہ یونائیٹڈ نیشنز ایک ریزولوشن ہی کے نتیجے میں نا, اسی طرح عراق پہ جو ہوا تھا. نہیں سر عراق میں تو منع کر دیا تھا, پھر بھی چلے گئے تھے عراق میں. میں اس کی بات کر رہا ہوں پہلے جو وہ ہوا تھا جو شروع کی 91 میں جو جنگ ہوئی تھی. جی بالکل ایسے ہی. تو میرا خیال ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز اگر آپ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہے تو کافی طاقت ہے اس کے پاس, نہ کرنا چاہے تو کمزور ادارہ, ادروائز کافی طاقتور بھی ہے. جی دردان سر تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. پھر آپ کو عید مبارک ونس اگین. جی آپ کو بھی عید مبارک. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو.